Hello, good morning, students. How are you all? So, today we meet yet again with the session of Management of Industrial Relation. Today we are going to start with next unit, that is unit number 4. Right, students? Unit number 4. We have already completed with unit number 1, industrial relations, and unit number 2, that is industrial disputes. Right, so today we are going to start with unit number 4. Unit number 3 nahi, but unit number 4, which includes of three topics, that is workers participation in management, quality circles, and employee empowerment. These are the three topics that are included over here. This is the chapter outline, right? There are subtopics in WPM as well as quality circles and employee empowerment, but that we will see later on. Today we are going to start up with workers participation in management. આજે આપણે આ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવાના છે, right? So this chapter includes of three topics you have to mind well, right? Three topics are included in unit number 4. We are going to start up with WPM. Introduction and meaning. We will start up with the introduction and meaning. Workers' participation in management refers to the participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. Simple concept છે WPM એટલે શું? Workers are participating in management in decision making. એને WPM કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. નોન મેનેજરિયલ એમ્પ્લોઈઝ જે આપણા કંપનીના છે, રાઈટ, ધ એમ્પ્લોઈઝ હુ આર નોટ કન્સર્ન્ડ વિથ મેનેજમેન્ટ, they are involved in the decision making process of the organization. ઓર્ગનાઇઝેશનની ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કરવાના છે. આને WPM કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. સિમ્પલ જેટલો મિનિંગ છે એ જ મિનિંગ તમારે સમજવાનો છે. WPM means workers are participating in management. Workers' participation gives employees mental and psychological satisfaction and thereby increases their involvement in the affairs of the organization. WPM શું કરે છે? એમ્પ્લોયીને મેન્ટલ અને સાયકોલોજીકલ સેટિસ્ફેક્શન આપે છે, રાઈટ. મેન્ટલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ સેટિસ્ફેક્શન એન્ડ ધેર બાય શું થાય છે? વર્કર્સ ગેટ મોટિવેટેડ એન્ડ ધે આર ઇન્વોલ્વડ મોર ઇન ધ ઓર્ગનાઇઝેશન. એ લોકોને એવું ફીલ થાય છે કે આ ઓર્ગનાઇઝેશન તો મારી ખુદની છે, રાઈટ, મારી ખુદની કહેવાય, કેમ કે આ લોકો બધા જ મને ડિસિઝન મેકિંગમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે. તો ધીસ ઓર્ગનાઇઝેશન ઇઝ માઇન, એવું એ લોકોને ફીલ થાય છે અને એ લોકો એકદમ સરસ રીતે કામ કરે છે. ઇન ધ વર્ડ્સ ઓફ કેથ ડેવિસ, participation is a mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages to contribute to group goals or objectives and share responsibilities. In the words of Keith Davis, Keith Davis has given us a definition that participation is a mental and emotional involvement of a person. કોઈ બી પર્સનનું મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ ઇમોશનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, રાઈટ. જેનાથી શું થાય છે કે એને એન્કરેજમેન્ટ મળે છે કે આઈ વિલ અચીવ માય ગોલ્સ, આઈ વિલ અચીવ માય ઓબ્જેક્ટિવ્સ, રાઈટ, આઈ વિલ અચીવ માય રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. એ ખ્યાલ આવે છે. કેવી રીતે ખ્યાલ આવે છે? કેમ કે એને સેટિસ્ફેક્શન થાય છે, એને જોબ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. એને એમ થાય છે કે મેનેજમેન્ટ મને ડિસિશન્સમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે, મીન્સ આઈ એમ satisfied. According to British Institute of Management,
બ્રિટિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે શું ડેફિનેશન આપી છે કે વર્કર્સ પાર્ટિસિપેશન ઇન મેનેજમેન્ટ is the practice in which employees take part in management decisions and it is based on assumptions of commonality of interest between employer and employee in furthering the long term prospects of the enterprise and those working on it. Right? WPM શું છે? It is the practice in which employee are taking part in management decisions. મેનેજમેન્ટના ડિસિશન્સમાં પાર્ટ લે છે. રાઈટ? ઓન વોટ બેસિસ? ઓન કોમનાલિટી ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. that the interest is common. એમ્પ્લોયર એઝ વેલ એઝ એમ્પ્લોયીનો ઇન્ટરેસ્ટ કોમન ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે કે દે હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ધ લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ ઓફ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ. લોંગ ટર્મ વિચારવાનું છે એન્ટરપ્રાઇઝનું. રાઈટ? તો બંને ઇન્ટરેસ્ટ એમ્પ્લોયી અને એમ્પ્લોયરના કોમન હોય છે, એટલે આને WPM કહેવામાં આવે છે. WPM is one of the important aspects of industrial democracy. WPM ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેમોક્રેસીનું ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેમોક્રેસી મીન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્રીડમ. Through this you can achieve freedom also. Through WPM you can achieve freedom. એમ્પ્લોઈઝને ફ્રીડમ મળે છે. They get a freedom to speak. It is distribution of social power in industry so that the power is shared among all those who are engaged in work rather than power being concentrated only in the hands of few managers. Right? શું થાય છે અગર તમે WPM એક્સરસાઇઝ નથી કરતા તો ઇન્ડસ્ટ્રીનો જે પાવર છે રાઈટ એ એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય છે. એટલે કે જે મેજર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ હોય કે CEO હોય, they are only taking decisions. They are not involving any workers. Though workers are having good qualifications, good qualities, still we are not involving them in the decision making. તો ત્યાં પણ WPM જો તમે એક્સરસાઇઝ કરો છો, then what is the major advantage? Then the major advantage is that apart from managers, workers are also involved in decision making અને એ લોકોના હાથમાં પણ પાવર જાય છે. રાઈટ? Workers' participation is a system where the workers get the rights to participate in decisions on issues which are of concern to the workers like wages, working conditions, safety, welfare, sharing of gain, production related aspects, incentives and allowances were considered to be legitimate areas of workers' concern and therefore workers should be consulted when these are determined. Legitimate area means legal area. Right? વર્કિંગ કન્ડિશન સારી હોવી જોઈએ. અપ્રોપ્રિએટલી જે ડેલી વેજીસ ફિક્સ થયા છે એટલા વેજીસ હોવા જોઈએ. સેફટી મેજર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરવાના છે. ગેઇન શેરિંગ, રાઈટ? પ્રોફિટ શેરિંગ, એની પ્રોડક્શન રિલેટેડ ડિસિશન્સ, ઇન્સેન્ટિવ્સ, આ બધું જ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો આ બધી વસ્તુના ડિસિશન્સ તમે લ્યો ત્યારે જો તમે વર્કર્સને પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે બોલાવો છો ધેન વર્કર્સ વિલ બી મોર સેટિસ્ફાઈડ. વર્કર્સ ક્યારેય તમારા ડિસિશન્સમાં ના પાડશે નહીં કે રેઝિસ્ટ નહીં કરે. વાય? બિકોઝ યુ હેવ કન્સલ્ટેડ ધેમ એન્ડ મેડ ધ ડિસિશન. Workers' participation is the method of providing opportunities for all the members of organization to contribute his mental ideas along with his physical efforts towards the improvement of organizational effectiveness as well as enhancing his own economic welfare. Right? WPM કઈ મેથડ છે? ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તમે તમારી ઓર્ગનાઇઝેશનમાં જેટલા વર્કર છે એને ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરો છો. કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરો છો?
કે એ લોકોને તમે ઇન્વોલ્વ કરો છો ડિસિશન મેકિંગમાં, એનાથી શું થવાનું છે, તમારું ઇકોનોમિક વેલફેર પણ એનહાન્સ થવાનું છે. વર્કર્સ પોતાની રીતે પણ વિચારશે, ડિસિશન્સ આપશે અને ફોલો પણ કરશે. તો એના લીધે તમારું ઇકોનોમિક વેલફેર પણ ઇન્ક્રીઝ થવાનું છે. Now, participation has to be done at different levels of management. 3 levelsમાં પાર્ટિસિપેશન હોય છે: એટ ધ શોપ ફ્લોર લેવલ, એટ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ લેવલ એન્ડ એટ ધ બોર્ડ લેવલ. આ 3 લેવલમાં હંમેશા સ્ટુડન્ટ્સ માઇન્ડ વેલ, આ 3 લેવલમાં હંમેશા પાર્ટિસિપેશન હોય છે. Now students, we will study next topic, that is objectives of WPM, objectives of workers participation in management. Now there are certain objectives of WPM. First, to prevent workers from exploitation by the management. Workers ને એક્સપ્લોઇટેશનથી પ્રિવેન્ટ કરવાના છે, રાઈટ. ટુ પ્રિવેન્ટ વર્કર્સ ફ્રોમ એક્સપ્લોઇટેશન, એક્સપ્લોઇટેશનમાંથી એ લોકોને પ્રિવેન્ટ કરવાના છે. મેનેજમેન્ટને એમ થાય છે કે આપણે વર્કર્સને અગર ઇન્વોલ્વ કરશું ડિસિશન મેકિંગમાં, then they are never going to resist. So what will happen, they will not have an issue of exploitation from our side. મેનેજમેન્ટ એવું વિચારશે એટલે WPM એ લોકો વધારે પ્રિફર કરે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી સેકન્ડ, ટુ હેવ ડેમોક્રેસી ઇન ધ ઓર્ગનાઇઝેશન, રાઈટ. ટુ હેવ ફ્રીડમ ઇન ધ ઓર્ગનાઇઝેશન. ઓર્ગનાઇઝેશનમાં થોડું ઘણું ફ્રીડમ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે. અધરવાઇઝ શું થશે કે ઓટોક્રેટિક ડિસિશન્સ થઈ જશે, રાઈટ. Decisions will be autocratic because they'll be taken only by management. But if you are involving workers, then decisions will never be autocratic, right? To have proper development of working class. Third શું છે કે વર્કિંગ ક્લાસનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે. ફોર ધ વર્કર્સ હુ આર વર્કિંગ ઇન યોર ઓર્ગનાઇઝેશન, એ લોકોનું ડેવલપમેન્ટ તો જ થાય અગર તમે એ લોકોને અપ્રોપ્રિએટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પ્રોવાઈડ કરો છો તો. નેક્સ્ટ, ટુ રિઝોલ્વ કોન્ફ્લિક્ટ્સ એન્ડ ડિફરન્સીસ બિટવીન મેનેજમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ ઇન અ ડેમોક્રેટિક મેનર. કોન્ફ્લિક્ટ અને ડિફરન્સીસ રિઝોલ્વ કરે છે મેનેજમેન્ટ અને એમ્પ્લોયી વચ્ચે, રાઈટ. રિઝોલ્વિંગ ઓલ ધ કોન્ફ્લિક્ટ્સ. તમે વર્કર્સને પૂછ્યા વગર ડિસિશન્સ જ્યારે બી લ્યો છો ત્યારે એ લોકોના માઇન્ડમાં હંમેશા કોન્ફ્લિક્ટ હોય છે, ડાઉટ હોય છે. બટ it has been observed that if you are taking decisions with their concern, then there are less doubts and less conflicts and differences. To create in employees a sense of participation in industry. સેન્સ ઓફ પાર્ટિસિપેશન એમ્પ્લોયીમાં ક્રિએટ થાય છે. એમ્પ્લોયીને એમ થાય છે કે ના, અમને લોકોને પણ ડિસિશન મેકિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરાવડાવે છે, વિચ ઇઝ રિયલી અ ગુડ થિંગ, and they will be again motivated. Next, to encourage suggestion from employees, right. સજેશન્સ એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી વધારે લેવાના છે. ટુ એન્કરેજ સજેશન્સ ફ્રોમ એમ્પ્લોઈઝ, એમ્પ્લોઈઝ વધારે સજેશન્સ આપે છે. ઘણીવાર એવું બની શકે છે કે તમારી પાસે મેનેજમેન્ટ પાસે સજેશન્સ હોય એના કરતાં એમ્પ્લોઈઝ પાસે વધારે સજેશન્સ હોય છે અને વધારે સારા સજેશન્સ હોય છે. You can also implement that suggestions. To improve the working and living conditions of employees. એમ્પ્લોઈઝની વર્કિંગ અને લિવિંગ કન્ડિશન્સ પણ તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. To promote better understanding between laborers and management on the various issues of the organizations. તમે બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમોટ કરી શકો છો લેબર્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે. વાય? બિકોઝ
તમે એ લોકોને બધા ઇસ્યુમાં ઇન્વોલ્વ કરો છો, એટલે વર્કર્સ પણ તમને સારા સજેશન્સ આપી શકશે. નેક્સ્ટ, to give employees a better understanding of their role in the working of the industry. એમ્પ્લોઈઝને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મળે છે એના રોલની, રાઈટ, કે વોટ ઇઝ ધેર રોલ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતા હોય છે બટ દે આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ. એ લોકોને એમ થાય છે કે નો બડી ઇઝ આસ્કિંગ મી, નો બડી ઇઝ કોલિંગ મી ફોર ડિસિઝન મેકિંગ, ઇન્સ્પાઇટ આઈ વર્ક હાર્ડ, એ લોકોને એવું થતું હોય છે. તો તમે જ્યારે એ લોકોને WPM કરાવડાવો છો તો એનો રોલ એની લાઈફમાં એ જોબ રોલ વધારે ક્લિયર થાય છે. ટુ ગીવ એમ્પ્લોઈઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર સેલ્ફ એક્સપ્રેશન. તમે એમ્પ્લોઈઝને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપો છો ટુ એક્સપ્રેસ, રાઈટ, ટુ સેલ્ફ એક્સપ્રેસ, કે પોતે સેલ્ફ એક્સપ્રેશન કરી શકે છે, પોતાના વ્યૂઝ પણ એક્સપ્રેસ કરી શકે છે. એના માટે તમે એમ્પ્લોઈઝને ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરો છો. Now students, we will start up with the next topic, that is levels of participation. Today we will just study the introduction and different levels of participation. Then from the next lecture onwards we are going to start up with the different levels of participation. There is no hard and fast rule to which level of management workers' participation in management should be introduced. કોઈ બી હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ રૂલ એવો નથી કે WPM કેટલા લેવલ સુધી તમારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું, રાઈટ, કે કેટલા લેવલ સુધી વર્કર્સને તમારે ફ્રીડમ આપવું. કોઈ બી એવો હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ રૂલ છે નહીં. ઇનફેક્ટ પાર્ટિસિપેશન ઇઝ પોસિબલ એટ ઓલ લેવલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. The only difference is that of degree and application. પાર્ટિસિપેશન બધા જ મેનેજમેન્ટના લેવલમાં પોસિબલ છે અને અપ્લિકેબલ છે, રાઈટ. ધ ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ ઓફ ડિગ્રી એન્ડ અપ્લિકેશન. કેટલી ડિગ્રીથી એને અપ્લાય કરવો, WPMને કેટલી ડિગ્રી સુધી ઇન્વોલ્વ કરવી તમારી ઓર્ગનાઇઝેશનમાં, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે તમે વર્કર્સને થોડું વધારે ફ્રીડમ આપો એન્ડ દે વિલ ટેક અપ યોર એડવાન્ટેજ, right, they will take the advantage of their freedom, which should not happen in any industry. So till what level you want to give freedom to workers, that you have to decide. For example, it may be light or not so vigorous at the top level and may be very strong and vigorous at a lower level. ઘણીવાર એવું બની શકે છે કે ટોપ લેવલમાં એટલું બધું તમારે વિગરસથી ડિસિઝન ના લેવા પડતા હોય, પણ લોઅર લેવલ માટે તમારે વિગરસથી ડિસિઝન લેવા પડતા હોય. તો તમારે જોવાનું છે ત્યારે કયા લેવલમાં તમારે WPM ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું. એવું જરાય જરૂરી નથી કે ટોપ લેવલમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું એટલે મિડલ અને બોટમમાં કરવું, કે મિડલમાં કર્યું તો બોટમ ને ટોપમાં કરવું, રાઈટ. At which level you want to introduce, that is solely a company's decision. A lot depends upon the nature of work, nature of functions, quality of manpower, strength of workers, attitude of trade unions, attitude of management, and organizational culture. A lot many things are depending upon nature of work and nature of functions, કે તમારું વર્ક કેવું છે, તમારા ફંક્શન્સ કેવા છે, રાઈટ, મેન પાવર ક્વોલિટી કેવી છે, ટ્રેડ યુનિયનનો એટીટ્યૂડ કેવો છે, મેનેજમેન્ટનો એટીટ્યૂડ કેવો છે, ઓર્ગનાઇઝેશન કલ્ચર કેવું છે, બધું એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. There are other factors which are also responsible for application of workers' participation in management, like government policy on labor, industrial acts, phases of trade cycle, economic and political stability and situation. બાકી બધા પણ કેટલા ફેક્ટર્સ છે કે જે WPM એક્સરસાઇઝ કરતાં પહેલાં તમારે કન્સિડર કરવા પડે છે. જેમ કે ગવર્મેન્ટ પોલિસી, કે ગવર્મેન્ટની લેબર રિલેટેડ પોલિસી શું છે, એ લોકોને ઇન્ક્લુડ કરવાના છે કે નહીં, રાઈટ. ટ્રેડ સાયકલના ફેઝિસ શું કેવા છે, પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી કેવી છે, સિચ્યુએશન કેવી છે. બ્રોડલી સ્પીકિંગ, there are
5 levels of workers' participation in management. તમે જુઓ તો there are major 5 levels of WPM. 5 લેવલ છે વર્કર્સ પાર્ટિસિપેશન ઇન મેનેજમેન્ટના, which are as follows. Now students, there are 5 levels: information participation level, associative participation level, consultative participation level, administrative participation level, and decisive participation level. So these are the 5 levels, and આની અંદર પણ સબ પોઈન્ટ્સ છે that we will study in the next lecture. So students, I request you all to make the proper notes and also write down these 5 levels of participation. આ 5 પાર્ટિસિપેશનના લેવલ તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. As well as from today we have started up with unit number 1, new chapter, unit number 4, new unit, right? So that you have to keep in mind and you make the notes. Unit 1 અને 2 ની નોટ્સ પૂરી કરી લેજો, કમ્પ્લીટ કરી લેજો, રાઈટ? અને યુનિટ 4 ની નોટ્સ પણ તમારે કરવાની છે. WPMનો ટોપિક ઓલરેડી તમારી લીથોમાં આપેલો છે, રાઈટ? યુ કેન સર્ચ. આઈ હેવ રિટર્ન એઝ ચેપ્ટર નંબર 4. યુ કેન સર્ચ દેટ ટોપિક, રાઈટ? તમારા લીથો જે તમને અહીંથી કોલેજમાં પ્રોવાઈડ કરેલો છે એમાં એ ટોપિક છે. સેકન્ડલી, ક્વોલિટી સર્કલનો ટોપિક લીથોમાં અવેલેબલ નથી. દેટ વિલ બી ગિવન બાય મી. પીપીટી થ્રુ હું ભણાવીશ, એ જ તમારા મટીરિયલ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું છે, રાઈટ? એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક જે છે એમ્પ્લોયી એમ્પાવરમેન્ટ, અગેન એ આપણા લીથોમાં અવેલેબલ છે, રાઈટ? ચેપ્ટર નંબર 4 પછી નથી પણ એની પહેલાં છે. તમારે જરાક સર્ચ કરવો પડશે લીથોમાં. તમે સર્ચ કરજો જે તમને કોલેજનો લીથો મળેલો છે એમાં એમ્પ્લોયી એમ્પાવરમેન્ટ ટોપિક અવેલેબલ છે. WPM and employee empowerment, that 2 topics are given in our litho, but ક્વોલિટી સર્કલ લીથોમાં આપેલો નથી, રાઈટ? એનું મટીરિયલ મેં બનાવેલું છે અને એ હું પીપીટીમાં અહીંયા મૂકીશ, રાઈટ? એ તમારે નોટ્સ બનાવવાનું રહેશે કે તમારે તમારી રીતે લખવાનું રહેશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ સો મચ. બધા લોકો સરસ રીતે નોટ્સ બનાવી લેજો. એન્ડ this was the introduction of the chapter. So now we will start with the levels of participation from the next lecture. Till then, take care and thank you.